চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صل على رسولنا صل على حبيبنا صل على محمد صل على رسولنا صل على حبيبنا صل على محمد हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे प्यारे आका हमें
सही सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। ছাড়ো চিন্তা পৃথিবী, ছাড়ো চিন্তা পৃথিবী, মদিনায় চলো সবে, মদিনায় চলো সবে, মনের আশা পূরণ হবে আশিক, মনের আশা পূরণ হবে। প্রিয় নবীর তারে গেলে ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর, বলো ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর, ছাড়ো চিন্তা পৃথিবী, মদিনায় চলো সবে, মনের আশা পূরণ হবে তোমার, মনের আশা পূরণ হবে। প্রিয় নবীর তারে গেলে ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর, বলো ছাড়ো চিন্তা। রহমতের মেঘমালা শিও ছায়া দিতে থাকে, প্রিয় নবীর দিওয়ানা, প্রিয় নবীর দিওয়ানা, ঘর থেকে বের হলে ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর, আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে ওয়ালে, আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে ওয়ালে, প্রেমের সুধা পান করাও না, প্রেমের সুধা পান করাও না মদনী মদিনে ওয়ালে। যখন হবে তোমার দিদার তখনই দে হবে আমার আকা, যখন হবে তোমার দিদার তখনই দে হবে আমার। আমার স্বপ্নে আসো না, আমার স্বপ্নে আসো না মদনী মদিনে ওয়ালে, ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর, বলো ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর, মদিনায় চলো সবে আশিক, মদিনায় সবে, মনের আশা পূরণ হবে, মনের আশা পূরণ হবে। প্রিয় নবীর দারে গেলে ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর, মা আমিনার দুলালে আরে সব নবীদের সরদারে, মিলাদ মোরা পালন করি, মিলাদ মোরা পালন করি, দুশ্মনেরা যায় যে জলে ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর, নবীরা গমন মারহাবা, নবীরা গমন মারহাবা, রাসূলেরা গমন মারহাবা, সবাই মিলে বলো মারহাবা, নবীরা গমন মারহাবা,
রসুলের আগমন মারহাবা মাকির আগমন মারহাবা মদনীর আগমন মারহাবা হুজুরের আগমন মারহাবা নূরের আগমন মারহাবা ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর সারা বিশ্বের একটি জায়গা আর তা হলো মদিনা যেথায় আমাদেরই মতো যেথায় আমাদেরই মতো অচল টাকা যায় যে চলে ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর বলো ছাড়ো চিন্তা বীর মদিনায় চল সবে আশিক মদিনায় চল সবে মনের আশা পূরণ হবে তোমার মনের আশা পূরণ হবে প্রিয় নবীর দ্বারে গেলে ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর অন্য কারো দরবারে আরে যায় না তারা কখনো পূরণ হয়ে যাদের আশা প্রিয় নবীর তার হতে ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর বলো ছাড়ো চিন্তা বীর মদিনায় চল সবে আশিক মদিনায় চল সবে মনের আশা পূরণ হবে তোমার মনের আশা পূরণ হবে প্রিয় নবীর দ্বারে গেলে ছাড়ো চিন্তা পৃথিবী صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله এই ইজতেমার বয়ানের শুরুতে আমরা দুরুদে পাক পাঠ করার যে ফজিলত রয়েছে সে সম্পর্কিত একটি হাদিসে মোবারকা মুসনাদে আবি ইয়ালার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আল্লাহ পাকের খাতিরে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা পোষণকারী যখন কোনো ব্যক্তি একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং মুসাফা করে এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ প্রেরণ করে তো তাদের উভয়ের পৃথক হওয়ার আগে তাদের পূর্বেকার গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমাদের সেটা দর্শক শ্রোতা, এটা আল্লাহ পাকের অনেক বড় দয়া বান্দার প্রতি। কেবলমাত্র তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লামের সাদাকায় যে আল্লাহ পাক তার বান্দার যে গুনাহগুলো অর্থাৎ সগীরা যে গুনাহ রয়েছে, যেহেতু তওবা ব্যতীত কবিরা গুনাহ ক্ষমা হয় না, এখানে মানা হচ্ছে সগীরা গুনাহ। আজ আমরা পরস্পরে মুসলমান যখন সাক্ষাৎ করি
আমরা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সালাম মুসাফা এই কাজগুলো করে থাকি, কিন্তু আমাদের যেই সুন্নত তরিকা রয়েছে, যেই পদ্ধতি রয়েছে, সেটা আমরা না জানার কারণে এই এত বড় বারাকা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। শুধু একটু নিয়ত করা যে আমি সর্বদা যখনই কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করব, সালাম করব, মুসাফা করব, তখন এই হাদিসের উপর আমল করতে গিয়ে ইনশাআল্লাহ আমি আমল করব ইনশাআল্লাহ। আসুন আজকে ইজতেমার বরকতের উদ্দেশ্যে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়তুস সাদিকাহ, অর্থাৎ সত্য নিয়ত হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল। আজ আমরা ইজতেমায় যারা অংশগ্রহণ করেছি এবং যারা মাদানী চ্যানেলের পর্দায় দেখছি, আসুন আমরা আজকে কিছু নিয়তকে ইজতেমার শুরুতে অন্তরে শামিল করি, যাতে করে আমাদের এই আশাকে, আজকের ইজতেমায় অংশগ্রহণ করাকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেয়। পাশাপাশি এটাও নিয়ত করি, দুনিয়ার সমস্ত জায়েজ কাজের পূর্বে আমরা নিয়তের মতো যেই আমল রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ, এই আমলকে আমরা সবসময় আমাদের আমলের মধ্যে শামিল করব। আমরা নিয়ত করি আল্লাহ তাআলা রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য আজকের ইজতেমার বয়ান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ, এবং যা শুনব এর উপর আমল করব, অপর মুসলমান ভাইয়ের নিকট পৌঁছে দিব ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ভাইরা, দুনিয়ায় এক অনন্যতম ব্যক্তিত্ব হচ্ছে, দুনিয়া একটি সম্মানিত পেশাও বলা হয়, শিক্ষককে মানুষ গড়ার কারিগরও বলা হয়। দুনিয়ায় অসংখ্য শিক্ষক এসেছেন, মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন, কিন্তু এমন একজন শিক্ষক দুনিয়াতে এসেছেন যার শিক্ষার পরিধি এতটা বিশাল যে তার শিক্ষার পরিধি কোনো একটা শ্রেণীকক্ষ, কোনো একটা জাতির জন্য সমাপ্ত নয়। ইনি এমন একজন মহান শিক্ষক, যেই মহান শিক্ষকের শিক্ষার পরিধি হচ্ছে সমগ্র মানব জাতি, সমগ্র সৃষ্টিকুল। হ্যাঁ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তিনি ছিলেন এমন একজন শিক্ষক যিনি অন্ধকার পৃথিবীকে ইমানের আলো দেখিয়েছেন। তিনি এমন একজন শিক্ষক ছিলেন যিনি বর্বর মানুষকে সভ্যতার শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষকে শিখিয়েছেন আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং মানুষের জন্য কিভাবে রহমত হওয়া যায়। তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন ঈমান, আমল ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা। তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন শুধু কথা দিয়ে নয়, নিজের কাজের মাধ্যমে। শত্রুর সাথে উত্তম ব্যবহার কিভাবে করে শত্রুর মনকেও জয় করা যায়, তিনি জাতিকে সেটাও শিক্ষা দিয়েছেন। পরিবার, প্রতিবেশী, শিশু, এতিম, দরিদ্র, দুর্বলের অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেটাও সেই শিক্ষক দুনিয়াতে শিক্ষা দিয়েছেন। ন্যায় বিচার ও মানবিকতা শিক্ষা তিনি ধনী, গরিব এবং শক্তিশালী ও দুর্বলের সবার জন্য একই ন্যায় শিক্ষা তিনি দিয়েছেন। হ্যাঁ প্রিয় সাহেবেরা, তিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের জানের চেয়েও প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। তিনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বজগতের শিক্ষক, যাকে বলা হয় টিচার্স অফ দ্য ইউনিভার্স। কুল কায়নাতের যিনি শিক্ষক, আল্লাহ তাআলা যাকে বানিয়েছেন। আজ ইনশাআল্লাহ আমরা বয়ানের মধ্যে বিশ্বজগতের যিনি শিক্ষক, তার যে শিক্ষকতা কেমন ছিল, ধরন কেমন ছিল, তিনি কিভাবে প্র্যাকটিক্যাল শিখিয়েছেন পুরো উম্মাকে, কিয়ামত পর্যন্ত তিনি নজির সৃষ্টি করে গিয়েছেন। আজ আমরা হাদিসে মোবারকা থেকে সেই বিষয়গুলোকে জানব। তাহলে ইনশাল্লাহ আমরাও, আল্লাহ চাহে তো আমাদের সংসার, আমাদের ফ্যামিলি, আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্রকে আমরা একটা শিক্ষিত, প্রকৃত হাকিকতের যে শিক্ষা দ্বারা আমরা যাতে শিক্ষিত করতে পারি, আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে সেই জ্ঞান আমরা আহরণ করতে পারবো। প্রিয় সাহেবের, আসুন আমরা শুরুতে মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে মোবারকার মাধ্যমে আমরা আমাদের বয়ানকে শুরু করি। সাহাবী রাসূল হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তার সাথে একবার একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। তো তিনি সেই ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন নামাজের যে হুকুম
সেটা আদায়কালে ওই সময়কালীন কথাবার্তার অনুমতি ছিল। তো পরবর্তীতে মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশ নাজিল হয় যে সালাতের মধ্যে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ। এতে করে সালাতের যে খুশু সেটা হারিয়ে যায়। আল্লাহ পাকের হুকুম সেটা নাজিল হলো। ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছিল তিনি বর্ণনা করেন, একদিন আমি মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলাম। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমামতিতে নামাজ আদায় করছিলাম পিছনে। নামাজ চলাকালীন সময় এক ব্যক্তির হাঁচি আসলো। তো ওই ব্যক্তি হাঁচি দিল, কিন্তু সাথে সাথে ইনি অভ্যাসগতভাবে ইয়ার হামুকাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রহমত আপনার উপর হোক, এটা তিনি বলে ফেললেন। এটা বলার সাথে সাথে তিনি খেয়াল করলেন সাহাবাই কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান ইনারা ওনার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তো তিনি বুঝতে পারলেন যে তার দ্বারা কোনো একটা ভুল সংগঠিত হয়েছে। তিনি এটাও দেখলেন যে সাহাবাই কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান তারা সকলেই তাদের উরুতে চাপড়াতে লাগলেন, যাতে করে উনি ওনার কথাকে বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তিনি বলেন, নামাজ শেষ হলো, সালাম ফেরানো হলো, এখন কি ঘটল? মুআল্লিমে কায়নাত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাক দিলেন। আমি আল্লাহ রাসূলের কদমে উপস্থিত হলাম। আমার পিতামাতা তার উপর উৎসর্গিত হোক, তার চেয়ে উত্তম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শিক্ষা দানকারী এবং শিক্ষা লালন পালনকারী আমি পূর্বে কখনো কাউকে দেখিনি এবং পরে কাউকেও দেখিনি। প্রিয় সাহেবেরা, তিনি বললেন, আমাকে নবীজি ডাকলেন, না কোনো ভকাঝোকা করলেন, না কোনো প্রহার করলেন, আর না কোনো মন্দ কথা বললেন। অত্যন্ত পরম মমতায় নরম সুরে বললেন, নামাজে কথাবার্তা বলতে হয় না। নামাজ তো আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠ করার জন্য, তাকবীর দেওয়ার জন্য এবং কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা, মাদানী চ্যানেল দর্শক শ্রোতা, কেমন শান আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। এই হাদিসে পাক দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে বুঝানোর ক্ষেত্রে কেউ যদি আমার সামনে ভুল করে বসে, যদি তাকে বুঝানোর প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে যেই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে নম্রতাকে অবলম্বন করা। আফসোস আমাদের সমাজে এই সুন্নতে নববীর, এটা একটা সুন্নতে নববী বলা হয়েছে, এই সুন্নতে নববীর পরিত্যাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণত আমরা এই অভিযোগ প্রায়ই মানুষের কাছ থেকে শুনতে পাই, মা বাবাকে, শিক্ষককে, বড় কোনো ভাইকে, যে এ তো আমার কথা শোনে না। এটা প্রায় গার্ডিয়ান বলে থাকে, অথবা কোনো মালিক তার শ্রমিক ব্যাপারে বলে থাকে। অর্থাৎ অভিযোগটা হয় এরকম যে এর আমার কোনো কথাই শুনে না। ঠিক ছোট বাচ্চাদের ব্যাপারে একবারে সবচেয়ে বেশি এটাকে দেখা যায় যে সন্তানদেরকে যখন কোনো ছোট শিশু ভুল করে, তাকে মা বাবা যেই কাজটি করে বকাঝকা করে থাকে, যার ফলে কি হয়, ওই সন্তানের মধ্যে আস্তে আস্তে জেদ তৈরি হয়। তার সংশোধনের পরিবর্তে তার মধ্যে জেদ যে বিষয়টি সেটি আস্তে আস্তে তার মধ্যে তৈরি হতে থাকে। প্রায় দেখা যায় মানুষ রাগকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে ছোট বাচ্চাদের গায়ে অথবা অধীনস্থদের গায়ে থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। সে এই কাজটা করার মাধ্যমে ওই মানুষের মনটাকে ভেঙে দেয়। এমনটাও দেখা যায় আমাদের সমাজের মধ্যে, যে বাচ্চাগুলো মসজিদে আসে, যদি তাদের চঞ্চলতার কারণে, হাই হুল্লাসের কারণে ওই বাচ্চাগুলোকে কেউ যদি ভকাঝোকা করে অথবা প্রহার করে, তাহলে ওই বাচ্চাগুলো মসজিদ থেকে বিমুখ হয়ে যায়। তখন তাদেরকে আর মসজিদে পাওয়া যায় না। পারিবারিক ক্ষেত্রে একই কথা, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে সেখানেও দেখা যায় যদি ভুল করে বসে শাশুড়ি বউয়ের সাথে, অর্থাৎ যেই বিষয়টি আমাদেরকে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা ছিল সেটি হচ্ছে নম্রতাকে অবলম্বন করা, কিন্তু আমরা এটার পুরোটাই বিপরীত হয়ে গিয়েছি। সেই জায়গাটায়, সেই অবস্থানে আমরা তখন রাগকে দেখাই। তখন আমি দেখাই আমার কতটা ক্ষমতা রয়েছে, আমার কতটা দাম্ভিকতা রয়েছে, তখন সেখানে আমি আমার কঠোরতাকে প্রকাশ করাই।
কিন্তু পৃষ্ঠায় বেড়া এটার প্রতিফলন কি হয়? হিতে বিপরীত হয়ে যায়। সেইখানে একটা ভালো ফলাফল আশা করার কথা ছিল সংশোধনের, কিন্তু সেটার পরিবর্তে হয়ে যায় ওই মানুষটা তার প্রতি আরও জিদ তার মধ্যে সৃষ্টি করে। সবচাইতে জগতে ভালোবাসার যে মানুষটি সেটি হচ্ছে মা। মায়ের ব্যাপারে বলা হয় এই মা হচ্ছে সবচাইতে নরম সন্তানের ব্যাপার, কিন্তু আজকাল দেখা যায় এই মাও সন্তানের লালন পালনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করে, যার ফলে সবার সামনে তাকে লজ্জাও দেয়। যেখানে তাকে সংশোধন করার কথা ছিল একা একা, কিন্তু সবার সামনে ভরা মজলিসে তাকে লজ্জা দেয়। অনেক সময় দেখা যায় যে পরীক্ষার রেজাল্ট যদি খারাপ করে ফেলে, সন্তান শুধুমাত্র এই চিন্তা করে যে আজ যদি আমি আমার রেজাল্ট নিয়ে ঘরে যাই, এই রেজাল্ট যদি আমি বলে ফেলি তাহলে আমাকে লজ্জিত হতে হবে। কেননা সে জানে তার ঘরের মধ্যে প্র্যাকটিস এটাই, যদি ভুল করা হয় তাকে কি করা হয়? লজ্জা দেওয়া হয়। প্রক্ষান্তরে দেখা যায় সমাজের মধ্যে এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে, সন্তান তখন সুইসাইড করে। এমনটাও দেখা যায় সে গলায় ফাঁসি দেয়, সে লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারবে না সমাজে। কেন? কেননা তাকে কেউ নম্রতার সাথে কেউ তাকে সাদরে সম্ভাষণ করবে না। তাকে এটার প্রতিফলন হয় তাকে রাগ দেখানো হবে, তাকে বকাঝোকা করা হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এজন্য দিনের শিক্ষা হচ্ছে আমাদেরকে নম্রতাকে অবলম্বন করা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানকে এই যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, নম্রতার শিক্ষা, সেটা তিনি শিখিয়েছেন। সুন্নত তো আমরা অনেক সুন্নতই জানি, ঠিক না? আমরা অনেক সুন্নত মুখে মুখে বলি, দাড়ি রাখা সুন্নত, পাগড়ি পরা সুন্নত, সাদা পাঞ্জাবি পরা সুন্নত। হ্যাঁ প্রিয় ভাই, নম্রতা এটা অনেক বড় সুন্নত। এটাকে আমরা আয়ত্ত করি, এটাকে আমরা ভালোবাসি, এটাকে আমরা আমাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেই, তাহলে বিশ্বাস করুন এই নম্রতাকে যদি আমরা আপন করতে পারি তাহলে আমাদের ঘর, আমাদের সংসার, আমাদের সমাজ এটা একটা সুন্দরতম সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আজ আমরা বয়ানে শুনছি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব জগতের শিক্ষক। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসংখ্য অগণিত বৈশিষ্ট্য মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহু আকবার। ওলামায়ে কেরাম ফরমান আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান ও মান এত এত বেশি, যে এত মহান, যে এটা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টির কারো পক্ষে এটাকে গণনা করে শেষ করা যাবে না। আমার নবীর শান মান এত, এই শানমান কে দিয়েছেন? সবাই বলি কে দিয়েছেন? আল্লাহ। আল্লাহ পাক স্বয়ং তার নবীর শানকে বাড়িয়েছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আর আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অগণিত শান মর্যাদার মধ্যে একটি অন্যতম শান হলো শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে তার মহান মর্যাদা। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলেন সমগ্র কায়নাতের সবচেয়ে মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাবান শিক্ষক। সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাবান শিক্ষক। আমাদের সমাজে যদি কোনো শিক্ষককে অভিজ্ঞ শিক্ষক বলা হয়, তার পারদর্শিতাকে বর্ণনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে তার অভিজ্ঞতা অলমোস্ট 10, 12, 15 বছরের দেখা যায় যে তার পারদর্শিতা রয়েছে। একজন সবচাইতে ভালো গণিত জানে, বলা হয় ইনি সবচাইতে ভালো শিক্ষক, খুব পুরান শিক্ষক, খুব এক্সপার্ট, ইনার কাছে পড়তে যাও। কেন? ইনি 15 বছর ধরে শিক্ষকতা করে। তো এটা হচ্ছে তার পরিসীমা একজন পারদর্শী শিক্ষকের। কিন্তু কুল কায়নাতের যিনি শিক্ষক, যিনি টিচার্স অফ দ্য ইউনিভার্স, ওই শিক্ষকের পরিসীমা কতটুকু? আল্লাহু আকবার। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শিক্ষকতার সময়সীমা কখন থেকে আসুন আমরা শ্রবণ করি। হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর সমস্ত মাখলুকাতের পূর্বে বানানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ রাসূলের পরিসীমা যদি বলতে হয় শুরু থেকে বলতে হবে। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে সত্তা, এই সত্তা নূর সমস্ত মাখলুকাতের পূর্বে বানানো হয়েছে। বলা হয়েছে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সৃষ্টির 2000 বছর পূর্বের কথা, যে ইউসাব্বিহু যালিকা নূর, নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের তাসবিহ পাঠ করত। বাস ফেরেশতারা এই তাসবিহগুলো শুনে তাসবিহ পাঠ করত।
হযরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি এখনো হয়নি। আমার আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখনও শিক্ষক ছিলেন। তিনি ফেরেশতাদেরকে তাসবিহ শিখাতেন, ফেরেশতারা তার কাছ থেকে শিখে আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠ করতেন। কৃষ্ণাবেরা শুধু এটাই নয়, কিতাবের মধ্যে এসেছে ফেরেশতারা শুধু তাসবিহ আমার নবীর থেকে শিখেনি, ইলমও আমার নবীর থেকে শিখেছে। কিভাবে? আসুন শুনি। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এমন শানওয়ালা শিক্ষক যে ফেরেশতারা তার থেকে ইলমের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই বিষয়ে আরও একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা, আল্লামা উমর বিন আহমদ আফান্দি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, যিনি কাসিদায়ে বুরদা শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন, মালায়ে আলার ফেরেশতাগণ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ 1000 বছর পর্যন্ত তারা কিছু মাসআলা, জটিল বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা এবং গবেষণা করছিলেন, কিন্তু তাদের এই সমস্যাগুলোর সমাধান কেউ করতে পারছিলেন না। তাদের সেই কঠিন মাসালাগুলোর সমাধান কিভাবে হয়? মেরাজের রাতে। আল্লাহু আকবার। বলা হয়, হাদিস শরীফে এসেছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি আমার রবকে এত সুন্দর সুরতে আল্লাহ পাকের শান অনুযায়ী আমি দর্শন করেছি। আল্লাহ পাক আমাকে ইরশাদ করলেন তখন, হে আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার যে নৈকট্যশীল ফেরেশতা রয়েছে এরা কি বিষয়ে আলোচনা বিতর্ক করছে। মেরাজের রাতে আল্লাহ তাআলা তার হাবিবকে বলছেন। তো আল্লাহ রাসূল বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ, তুমি সবচেয়ে ভালো জানো। এরপর আল্লাহ পাক আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করলেন। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আমাকে জ্ঞান দান করা হলো। তখন আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ, সেই মালায়ে আলার ফেরেশতাগণ 4টি মাসআলা এর বিষয়ে তারা গবেষণা করছে, সমাধান চাইছে। তখন আল্লাহ পাক বললেন, হে আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনি সত্য বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক মালায়ে আলার ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আমার ফেরেশতাগণ, তোমরা সকল সমস্যার সমাধানকারীকে পেয়ে গেছো। যেসব জটিল মাসআলা তোমরা সমাধান করতে পারছিলে না, আজ আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। সুবহানাল্লাহ। এই শান কে দিয়েছেন? আল্লাহ। আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহ তাআলা সেই ইলম আল্লাহ তাআলার তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। যে জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান ফেরেশতাগণ দীর্ঘ 1000 বছর পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করেও সমাধান করতে পারেনি, আল্লাহ পাকের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার মালিকের দয়ায় মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ফেরেশতাগণের সমস্যার সমাধান করে দিলেন। আল্লাহু আকবার। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মহান শান মর্যাদা, যে তিনি এমন শিক্ষক যে তার শান এর আগে কেউ শিক্ষক হয়নি। প্রিয় আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুধু ফেরেশতাগণকে তার শিক্ষার যে নূরের আলো সেটা দিয়ে তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র সেখানে ব্যাপ্তি রাখেননি। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার সমস্ত আল্লাহ পাকের সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামকে তিনি ফয়েজ দান করেছেন। প্রিয় হ্যাঁ, হাদিসের মধ্যে রয়েছে, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনাকে কখন নবুয়তের মুকুট দান করা হয়েছে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম তখনও আত্মা ও দেহের অন্তর্বর্তী অবস্থায় অবস্থান করছিলেন, তার সৃষ্টির প্রক্রিয়া এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, তার পূর্বেই আমাকে নবুয়তের মুকুট আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। প্রিয় ভাইরা, এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আলেমগণ এই কথাটি লিখেছেন যে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন দুনিয়াতে তাশরিফ আনেননি, তখন আলমে আরওয়ার মধ্যে রুহের জগতে তাশরিফ ফরমা ছিলেন। সেই সময়ও রুহানিভাবে নবী আলাইহিমুসসালাম ইনি আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে ফয়েজ পৌঁছাচ্ছিলেন। প্রিয় ভাইরা, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান আমরা শুনতে পারলাম যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আলমে আরওয়ার মধ্যেও
তিনি তার ফয়জ সমস্ত নবী আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে তিনি দিচ্ছিলেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর জামানার মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান, ইনারা আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, ওই যুগ দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম ইনারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিয়ারত তারা পেয়েছিলেন, সঙ্গ পেয়েছিলেন। তারা ভুল থেকে আলোর পথ তারা দেখেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম শিখেছিলেন কিভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আসুন একটি হাদিস শরীফ আমরা শ্রবণ করি। একবার এক কসাই তার ছাগলের খোয়ারে পৌঁছালো, দরজা খুলল এবং জবাই করার জন্য একটি ছাগলকে ধরতে চাইল। ছাগলটি তার হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেল এবং দৌড়াতে দৌড়াতে ওই ছাগলটি দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র দরবারে গিয়ে হাজির হয়ে গেল। কসাইও অনেকক্ষণ দৌড়ানোর পর পিছু পিছু গিয়ে আল্লাহ রসুলের দরবারের মধ্যে উপস্থিত হলো। সে ছাগলটির পা ধরে টেনে হেসড়ে নিয়ে যেতে লাগলো। তখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রথম যে কাজটি করলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছাগলটিকে বললেন, ইসবিরি লি আমরিল্লাহ, আল্লাহ পাকের হুকুমে সবর করো। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছাগলকে আগেও বলল যে তুমি আল্লাহ পাকের হুকুমে সবর করো। তারপর রহমতের শান দেখিয়ে কসাইকে বলল, হে কসাই, একে মৃত্যুর দিকে পরম নম্রতার সাথে নিয়ে যাও। আল্লাহু আকবার। ফিসনাইবেরা, এটা কি একটা চমৎকার শিক্ষা নয়? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর শান দেখুন। তিনি দুই দিক থেকেই, যেখানে ভুল হচ্ছিল, ছাগল যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই জন্যই যে সেখান থেকে মানুষ সেটাকে বক্ষণ করবে, মানুষের খাবারের জন্য আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামতকে সৃষ্টি করেছেন। তো ছাগলকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ পাকের হুকুমে সবর করার জন্য শিক্ষা দিলেন। তাহলে পশু পাখিও আমার নবী থেকে কি পেলেন? শিক্ষা পেলেন। এরপর আল্লাহ রাসূল ওই কসাইকে শিক্ষা দিলেন নম্রতার সাথে, তাকে তুমি জবাই করো, তার প্রতি কঠোর হইও না। এটা আমাদের কুরবানির সময়ও সমস্ত মুসলমানের জন্য শিক্ষা। আমরা যাতে কুরবানির পশুর সাথে ঠিক এই ব্যবহারটাই করি, নম্রতার সাথে যাতে তাকে জবাই দেওয়া হয়, এবং কসাই যারা তাদেরকেও যাতে এই নসিহত করা হয়। প্রিয় সাহেবেরা, জানা গেল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এমন এক সত্তা যার দরবারে পশু পাখি শিষ্টাচার শেখে এবং এখান থেকেই শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভ করে। প্রিয় সাহেবেরা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্বয়ং নিজে বলেন যে বুইসতু মুআল্লিমা, আমাকে শিক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্বয়ং নিজে বলেন আমাকে শিক্ষক বানিয়ে তারপরে প্রেরণ করা হয়েছে। সেখানে দুর্ভাগ্যবশত কিছু পথভ্রষ্ট, নিরক্ষর, মূর্খ, জাহেল ব্যক্তিরা আমার নবীকে নিরক্ষর নবী বলে থাকে, যেখানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে বলেন যে আমাকে আল্লাহ তাআলা শিক্ষক বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেমন শিক্ষক? আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের সূরা বাকারার মধ্যে 151 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, আমি তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি একজন রাসূল তোমাদের মধ্য থেকে, যিনি তোমাদের উপর আমার আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেন, আর তোমাদের সেই শিক্ষা দান করেন যার জ্ঞান তোমাদের ছিল না। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা, আল্লাহ পাক আমাদের উপর দয়া করেছেন, আমাদের মধ্য থেকে, অর্থাৎ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আপাদ মস্তক রহমত আর রহমত। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের লাখো লাখো অনুগ্রহ করেছেন, যে একটি হলো তিনি আমাদেরকে আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহকে পাঠ করে শুনিয়েছেন, আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, অতঃপর উত্তমভাবে আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহকে উচ্চারণ সহিভাবে শুদ্ধ করিয়ে শিখিয়েছেন, তেলাওয়াতের আদব শিক্ষা দিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি আমাদেরকে মন্দ আকীদা থেকে, মন্দ চরিত্র থেকে, মন্দ স্বভাব থেকে, মোট কথা বাহ্যিক অভ্যন্তরিক যত রকমের ব্যাধি আছে সেটা থেকে আমাদেরকে তিনি পবিত্র করেছেন। আল্লাহ পাক স্বয়ং সেটাই বলেছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমাদেরকে পবিত্র করেছেন। আমাদের মধ্যে ওই আইয়ামে জাহিলিয়াত থেকে এমন এমন গুনাহের ব্যাধি ছিল
যেটার কারণে আমাদেরকে পুরো দুনিয়াবাসী জাহিলিয়াতের যুগ হিসেবে ইতিহাসের মধ্যে সেটা লিখিত রয়েছে, অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু সাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে যে যুগ। তো ওই সমস্ত মানুষগুলোকে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম আগমনের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে পবিত্র করেছেন। তাদের বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ যেই কু অভ্যাসগুলো ছিল, খারাপ অভ্যাসগুলোকে তিনি পরিত্যাগ করে তাদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে, স্বর্ণের মানুষ হিসেবে তাদেরকে পরিণত করেছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ পাক সূরা ইব্রাহিমের আয়াত নম্বর 1 নম্বরের মধ্যে বর্ণনা করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার রাশি থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ দুনিয়া যে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, আকাইদের যে অন্ধকার এবং মতাদর্শের যে অন্ধকার, মন্দ স্বভাবের যে অন্ধকার ছিল, এই সমস্ত অন্ধকারকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন নূর দ্বারা সেটাকে, এই অন্ধকারকে দূর করে মানুষকে আল্লাহ তাআলার রাহের মধ্যে তিনি নিয়ে এসেছেন। এটা কি আমাদের জন্য চরম দয়া না? এটা আমাদের জন্য অনেক বড় দয়া যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যদি আগমন না হতো তাহলে এই অন্ধকার থেকে আমরা কখনোই পরিত্রাণ হতাম না। তাহলে এই নূর নবীর আগমনে আমরা খুশি হব না নারাজ হব? খুশি হব। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এগুলা তো অনেক পরের বিষয়, শুধু এতটুকু কমন সেন্স দিয়ে যদি চিন্তা করি, আরে খুশি কেন হব না? যেই নবীর আগমন না হলে অন্ধকার দূরীভূত হতো না, যেই নবীর আগমন না হলে আইয়ামে জাহিলিয়াত সেটা কখনোই পরিত্রাণ হতো না, যেই নবীর আগমন না হলে আমাদের মা বোনদেররা তাদের ইজ্জত সম্মান কখনো বৃদ্ধি হতো না, মূর্খতা কখনো দূর হতো না, মানুষ যে একটা আশরাফুল মাখলুকাত সেটা কখনোই তারা জানতো না। মানুষ যখন তারা চাঁদ, সূর্য, গাছ, পাহাড়ের তারা ইবাদত করত, তাদেরকে খোদা মানত, এই সমস্ত কখনো কি দূর হতো আমার নবীর আগমন না হলে? তাহলে আমরা নবীর আগমনে কেন খুশি হব না? এটা তো আমাদের জন্য অনেক বড় বিবেক সম্পন্ন একটি চিন্তার বিষয় যে কেন আমরা প্রশ্নবিদ্ধ হই, নবীর আগমনে কেন খুশি উদযাপন করব। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ তাআলার অনেক বড় দয়া যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের কাছে শিক্ষক হয়ে তাশরিফ এনেছেন। এতে আমাদের জন্য উদ্দীপনা রয়েছে। আমাদের উচিত শিক্ষক হওয়ার চেষ্টা করা। আমাদের উচিত কি হওয়ার চেষ্টা করা? শিক্ষক হওয়ার চেষ্টা করা। এতে আমাদের লাভ রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইলমে দ্বীন শিক্ষা এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে একটি হাদিস শরীফ, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, কুন আলিমান আও মুতাআল্লিমান আও মুহিব্বান আও মুত্তাবিআ, অর্থাৎ আলিম হও অথবা শিক্ষার্থী হও অথবা তাদেরকে ভালোবাসো নতুবা তাদের অনুসারী হও। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই 4 শ্রেণী, কয় শ্রেণী? 4 শ্রেণী, খুব খেয়াল। প্রথমত আল্লাহ রাসূল বলছে আলিম হও, 2 নম্বর হচ্ছে শিক্ষার্থী হয়ে যাও, 3 নম্বর বলেছে তাদেরকে ভালোবাসো এবং 4 নম্বর বলেছে তাদেরকে অনুসরণ করো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর বর্ণনার মধ্যে এটাও এসেছে 4 নম্বর ব্যতীত 5ম নম্বর হইও না। অর্থাৎ এই 4টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমাদেরকে থাকার জন্য আল্লাহ রাসূল উৎসাহিত করেছেন। নয় শিক্ষক হতে হবে, নয় শিক্ষার্থী হতে হবে, নয় কোনো আলিমকে ভালোবাসতে হবে, নতুবা তাদের পিছনে পিছনে হাঁটতে হবে। এর 4টা ব্যতীত আমাদের আর কোনো সফলতার কোনো রাস্তা নাই। কিন্তু আজকে দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা ছুটি কাদের পিছনে, কাদেরকে ভালোবাসি, কাদেরকে ফলো করি? যাদের টাকা আছে, যাদের ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, যাদের ক্ষমতা আছে, যাদের এই সমস্ত দুনিয়াবি তাদের কাছে আছে, তাদের পিছনে আমরা ছুটি, তাদেরকে অনুসরণ করি। মোটা মোটা কিতাব ও দুনিয়াদাররা তারা লিখে কিভাবে মিলিয়নিয়ারকে ফলো করলে তুমিও মিলিয়নিয়ার হতে পারবা, বিলিয়নিয়ার হতে পারবা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি আপনি কখনোই ওই কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌঁছাতে পারবো না যতক্ষণ না আমি আমার নবীর এরশাদ অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালনা না করব। ঠিক কিনা ভাই? প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আজ আমাদের এই সমাজ একেবারেই অন্ধকারের মধ্যে ছেয়ে গিয়েছে। যদিও বাহ্যিকভাবে এটা আমি আপনি উপলব্ধি করতে পারছি না। সেটা কিভাবে? আজ আমি আপনি মনে করছি আজ আমাদের সমাজ, আমাদের সোসাইটি, আমাদের দুনিয়া অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে, প্রযুক্তির অনেক উন্নতি কর্ষণ হয়েছে। এখন আমি মনে করছি আমার সন্তানও
এই প্রতিযোগিতায় আছে, সেও তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে, কিন্তু এটা একদম ভুল। কিভাবে ভুল? হ্যাঁ, দুনিয়াবী শিক্ষা এটার জায়গায় সে ঠিক আছে, কিন্তু এই সফলতা সেটা সাময়িক। এই সফলতা সেটা তার চূড়ান্ত সাফল্যে কখনো সে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না সে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত না হবে। আপনি কিভাবে মনে করেন যে আপনি একজন অলমোস্ট আপনি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে আপনি সর্বোচ্চ শিক্ষা উচ্চতরে ডিগ্রি আপনি অর্জন করেছেন, আপনি মনে করছেন আমি দুনিয়ার সবচাইতে পণ্ডিত? যদি আপনাকে বলা হয় আপনি কি কোরআনের তাজবিদ অনুযায়ী শুদ্ধ করে আল্লাহ পাকের কোরআনকে পাঠ করতে পারেন? যদি আপনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন হ্যাঁ আমি পারি, তাহলে আপনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন। কেননা এটাই আমার আপনার জন্য, মুসলমানের জন্য প্রকৃত শিক্ষা। আপনি যদি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন হ্যাঁ আমি কাপড় পাক করার পদ্ধতির জ্ঞান আমি অর্জন করেছি, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি কিভাবে একজন মাইয়াতের পিছনে মাইয়াতের গোসল দিতে হয়, জানাজার নামাজে দাঁড়িয়ে জানাজার দোয়া আমি পাঠ করা শিখে গিয়েছি, আমি শিখে গিয়েছি কিভাবে মুসলমানকে ইসলাহ করতে হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করেছেন। হ্যাঁ ভাই, এটা শুনলে হয়তো বা ভিন্নতা মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই বাস্তবিকতা একজন মুসলমানের জন্য। কিন্তু আমরা পক্ষান্তরে একেবারে ভিন্ন হয়ে গিয়েছি। আমাদের সমাজ, আমাদের গার্ডিয়ান আজকে সন্তানকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাচ্ছে যেই শিক্ষার মূল্য শুধু দুনিয়াতেই রয়েছে, যেটা আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো মূল্যায়ন রাখে পৃষ্ঠায় বেড়া। এই জন্য আমাদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষাও অর্জন করার গুরুত্ব দিতে হবে কি হবে না? হবে। এটার জন্য একটা পরিবেশ দরকার। আমি সেটাই বলছিলাম যে পরিবেশ আমাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামী আমাদেরকে ওই পরিবেশ দিচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, অসংখ্য যুবক আমি নিজে দেখেছি যারা দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, যারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরেও হারামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু দাওয়াত ইসলামীর ছায়াতলে আসার কারণে তার চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়ে সে ওই রাস্তাকে বদলে দিয়ে সে হালালের পথে কম উপার্জন করেও সে আল্লাহ পাকের দয়া এখনও মহলের মধ্যে থেকে দুনিয়াতেও সফলতা অর্জন করছে। এটা বড় প্রাপ্তি না ভাই? এটা অনেক বড় প্রাপ্তি। আমি অবাক হয়ে যাই, একজন বাবা সে খুব আমলদার, সে খুব নামাজের মধ্যে পাবন্দি, সে মানুষকেও খুব দিনের জ্ঞানের জন্য উৎসাহিত করে, কিন্তু তার কাছে সঠিক জ্ঞান নেই। সে খুব গর্বের সাথে বলে আমার সন্তান অমুক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে, তার পজিশন এই, স্যালারি এই, কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ইনকাম সোর্সই হচ্ছে হারাম। চিন্তা করা যায়? কিন্তু তার মধ্যে এটা প্রাউড ফিল হচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে ওই সেন্স নেই, ওই ইলম নেই যে তার সন্তান যে উপার্জন করে নিয়ে আসছে সেটা হারামের উপার্জন। চিন্তা করুন, তাহলে আমার কি জ্ঞানের কি ঘাটতি আছে না ভাই? আছে। পৃষ্ঠায় বেড়া অন্তর পরিবর্তন আমাদেরকে করতে হবে দিনের আলোয় আলোকিত হওয়ার মাধ্যমে। এক বর্ণনায় এসেছে, এক যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলো, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, হাদিসটি আমাদের জন্য চরম শিক্ষা রয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে যে আমরা মানুষকে কিভাবে ইসলাহ করব, সংশোধন করব। হাদিসটি মুসনাদে আহমদের মধ্যে রয়েছে। এক যুবক আল্লাহ রাসূলের দরবারে আরজ করলো, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমাকে আপনি ব্যভিচারের অনুমতি দিন। মাআযাল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ, ব্যভিচার! তো সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান ইনারা শোনা মাত্র রক্ত গরম হয়ে গিয়েছে, তারা রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারার জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন সাহাবায়ে কেরামকে থামিয়ে দিলেন, বললেন ওকে মেরো না। এরপর ওই যুবককে আল্লাহ রাসূলের কাছে এসে বসালেন। অত্যন্ত নরম ও স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে আল্লাহ রাসূল তাকে প্রশ্ন করলেন, হে যুবক, তুমি কি পছন্দ করবে যে কেউ তোমার মায়ের সাথে এমন কাজ করুক? চিন্তা করুন, আল্লাহ রাসূল পাল্টা জবাব কিভাবে দিচ্ছে যে তুমি কি চাইবে, তুমি যেই কাজ করার অনুমতি আমার কাছে চাইছো, তুমি কি চাইবে এমন কাজ তোমার মায়ের সাথে কেউ করুক? তৎক্ষণাৎ ওই যুবকের হুঁশ ফিরে আসলো। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, না, কখনোই আমি চাইবো না এত ঘৃণিত কাজ। আল্লাহ রাসূল আবার তাকে প্রশ্ন করলো, তুমি কি চাইবে তোমার বোনের সাথে এই ঘৃণিত কাজ কেউ করুক? তখন ওই যুবক আবার বলতে লাগলো, না, আমি কখনোই চাইবো না এই জঘন্য কাজ কেউ আমার বোনের সাথে করুক। আল্লাহ রাসূল তার ঈমানকে আরও মজবুত করার জন্য
তাকে আবার পাল্টা প্রশ্ন করলো, তুমি কি চাইবে তোমার খালার সাথে কেউ এমন জঘন্য কাজ করুক? তখন ওই যুবক বলতে লাগলো, আমি কখনোই চাইব না যে এমন নিকৃষ্ট জঘন্য কাজ কেউ আমার মা, বোন, খালার সাথে করুক। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বুকে হাত রেখে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ, এর অন্তরকে পবিত্র করে দাও এবং এর গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। এরপর থেকে ওই যুবক সারা জীবন ব্যভিচার থেকে এমন ফিরে গেল, তার ব্যভিচারের এই অক্ষরটা শুনলে তার ঘৃণা চলে আসতো। পৃষ্ঠায় আল্লাহু আকবার। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন অনন্য শান তার, যে কীরকম শিক্ষা ওই যুবককে তিনি দান করলেন। এই একটু খেয়াল করে, যদি আমার সন্তান যদি এই প্রশ্ন আমাকে করে বাবা হিসেবে, তাহলে আমার ওই সময়কালীন অবস্থা কি হবে একটু খেয়াল করি। ওই সন্তানকে আমি আস্থা রাখবো? পিটায়া তার আমি একদম অবস্থা খারাপ করে ফেলবো না? যদি সত্যিকার অর্থে যদি কোনো ইমাম সাহেবের কাছে এসে বলে এই কথা, ইমাম সাহেবের মাথার রক্তও গরম হয়ে যাবে। অনেক সময় হয় না, কিছু দেখা যায়, আমি অনেক সময় দেখেছি, কিন্তু কোনো নেশাখোর ব্যক্তি মসজিদে আসছে, বিকৃতি আচরণ করছে মসজিদের মধ্যে, তো মুসল্লিদের মধ্যে একটা হই হুল্লোড় সৃষ্টি হয়ে যায়। হ্যাঁ, একে ঘাট ধরে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন, এর সাথে খারাপ আচরণ করা শুরু করে দেয়। কিন্তু আমার দয়ার নবীর শান দেখেন, এমন বাক্য তিনি উপস্থিত করলেন, সাহাবায়ে কেরামের রক্ত গরম হয়ে গেল। কিন্তু আমার দয়ার নবীর শান যে তিনি তখন তাকে এমনভাবে কন্ট্রোল করলেন, ওই ব্যক্তির মধ্যে এই শব্দটাকে এমনভাবে তাকে পরিবর্তন করে তাকে ঈমানের দৌলত দান করে দিলেন। এটা হচ্ছে বুঝানোর একটা অন্যতম পদ্ধতি, অর্থাৎ নম্রতা, কৌশল অবলম্বন করা, বিনয় অবলম্বন করা, স্নেহ অবলম্বন করা, যেটা আজকে আমাদের থেকে উঠে গিয়েছে। যার কারণে আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে ঘরের থেকে শুরু করে একেবারে আমাদের অফিসগুলো থেকে শুরু করে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা কম্পিটিশন, কাকে কে নত করতে পারে, কাকে কে সবচাইতে বেশি নেগলেন্সি করতে পারে। এটার কারণে কি হয়েছে? এই কম্পিটিশন থাকার কারণে কেউ কারো প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই, কেউ কারো প্রতি ভালোবাসা নেই, কেউ কারো প্রতি আন্তরিকতা নেই। কেন? কেননা আমাদের মধ্যে ওই জেহেন নাই। প্রিয় আজকে আধুনিক যেই আমাদের প্রযুক্তি, এখানে মনস্তত্ত্বের একটি বিষয়, যেটা আমাদের বিভিন্ন ট্রেনাররা, যারা মনস্তাত্ত্বিক ট্রেনার, তারা আমাদের এই দুনিয়ার মধ্যে এখন ট্রেন আপ করতেছে মানুষের মাইন্ডকে কিভাবে পরিবর্তন করা যায়, যেটাকে ট্রান্সফারেন্স বলা হয়। ট্রান্সফারেন্স মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে রূপান্তরিত বা ঢলে পড়া। অর্থাৎ এই শিক্ষক যারা রয়েছে, যারা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটায়, তারা সামনের ব্যক্তির সাথে একটি মানসিক এবং আবেগীয় যে সম্পর্ক, সেটা তার সাথে গড়ে তোলেন। কিভাবে? বলা হয়েছে, নিজের মর্যাদার সামনে ব্যক্তির কাছে একজন পিতার সমপর্যায়ে নিয়ে যান এবং তার মনে ঠিক তেমনই ভালোবাসা জাগিয়ে তোলেন যা একজন সন্তানের তার পিতার প্রতি থাকবে। এরপরে এই আবেগীয় সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি সামনের ব্যক্তির চরিত্র গঠন করেন এবং জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে তাকে সঠিক পথের পথিক বানিয়ে দেন। পৃষ্ঠায় চিন্তা করেন তো, এটা এখন আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক যেই শিক্ষক, তিনি এইগুলো শিখাচ্ছেন আজকের যুগে এসে, যে একজন মানুষের তার মাইন্ডকে কিভাবে পরিবর্তন করে সেটাকে বিনয়ী, সেটাকে নম্রতার মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়, ট্রান্সফারেন্স করা যায়। কিন্তু এই শিক্ষা 1450 বছর আগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে শিখিয়েছেন, এমনভাবে শিখিয়েছেন প্র্যাকটিক্যালি, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে দুনিয়াতে, এই মানুষের জন্য শিক্ষার জন্য যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই সিরাত থেকে আমরা এই ঘটনাগুলো শিখিও না, আমরা শুনিও না, আমরা পড়তেও চাই না, আমরা শিখতেও চাই না, যার কারণে আমাদের মধ্যে কোনো আমূল পরিবর্তনও দেখা যায় না। আমি মানে এটা বোঝানোর জন্য বলতেছি, অনেক শিক্ষিত সমাজ যারা মানে ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তারা শিক্ষা অর্জন করে এসেছে, তারা বাইরে থেকে উচ্চতরে ডিগ্রি লাভ করে এসেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে যেই মানে মানুষ হিসেবে তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকার কথা, সেটাকে অবলোকন করা যায় না। কেন? তার মধ্যে সুন্নতের রাসূল না থাকার কারণে, তার মধ্যে সিরাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শিক্ষা না থাকার কারণে।
তাই আমাদের জন্য অনেক বড় শিক্ষা। যদি একটা জাতিকে আমাদেরকে তৈরি করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দিকে তাকাতে হবে। কেননা জাতি এমনি পরিবর্তন হবে না। আইয়ামে জাহেলিয়াত সবচাইতে বর্বর যুগ বলা হয়। এই যুগটা কোনো যেনতেন যুগ নয়। এই যুগের মধ্যে মানুষ হত্যা করা সহজ ছিল, নারীকে লুণ্ঠন করা, তাকে ব্যভিচার করা সহজ ছিল, মেয়ে হিসেবে কন্যা সন্তানের কোনো ইজ্জত ছিল না। ওই যুগে মানুষকে গোলাম বানানো কোনো ব্যাপার ছিল না। এমন বর্বর কাজ ছিল ওই সময়টা। কিন্তু ওই জাতিকে একেবারে আমূল পরিবর্তন করে সোনার মানুষ হিসেবে তৈরি করেছেন আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কীভাবে? আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা ওই আলিশান জ্ঞান দিয়েছেন, ওই সত্তা হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাকে তৈরি করেছেন। তাহলে আজ আমরা যারা বলি এই জাতিকে পরিবর্তন করতে হবে, এই সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে, তাহলে আমাদেরকে দুনিয়ার কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করার আগে আমাদেরকে সবচাইতে আগে অবলম্বন করতে হবে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনাদর্শন। না হলে কখনোই আমাদের এই জাতির পরিবর্তন হবে। জাতির পরিবর্তন কেন করতে হবে? আজকে সমাজের মধ্যে নেশা উপদ্রব্য বাড়তেছে না কমতেছে? বাড়তেছে। আজকে গলি গলিতে একটা সময় ছিল এই কাজগুলো গোপনে গোপনে হতো, মা বাবাও জানতো না। সত্যি করে বলতেছি, আজকে এমন খারাপ অবস্থা যে আজকে প্রকাশ্যে নেশা হচ্ছে, মা বাবাও জানে, কিন্তু তার কিছু করার নেই, তার কন্ট্রোলে নেই। কেননা কন্ট্রোল করার যখন কথা ছিল তখন সে কন্ট্রোল করেনি। আজ সমাজে ওপেন বেবিচার হচ্ছে, বেপর্দা এমনভাবে সয়লাভ করছে যেটাতে আঙ্গুল তোলার মতো, মুখ দিয়ে বলার মতো কারো ক্ষমতা নেই। সে 10 বার চিন্তা করে, যদি আমি বলি তাহলে আমি এই সোসাইটির মধ্যে লজ্জিত হয়ে যাব, মানুষ আমার দিকে আঙ্গুল তুলবে। তোমাকে কে রাইটস দিয়েছে? তোমাকে কে ক্ষমতা দিয়েছে তাকে বলার? তার স্বাধীনতা সে দেখবে। এটার জন্য দায়ী কে? এই সমাজের জন্য, জাতির জন্য আমরা দায়ী। কারণ আমরা ঘর থেকে ছেড়ে দিয়েছি নবীর আদর্শকে, আমরা সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি নবীর আদর্শকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই জাতিকে পরিবর্তন করার জন্য নবীর আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তৌফিক দান করুক। প্রিয় ইসলামীরা, আসুন আমরা আজকের বয়ান থেকে যে শিক্ষা অর্জন করেছি, নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যিনি টিচার্স অফ দ্য ইউনিভার্স, কুল কায়নাতের যিনি মুআল্লিম, ওই শিক্ষক থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করব এবং পুরো গোটা আমাদের জীবনকে এই শিক্ষায় আমরা আমাদের শিক্ষিত হওয়ার জন্য জীবনকে আমরা বাস্তবায়ন করবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামীরা, আসুন আমাদের সাপ্তাহিক ইজতেমার যে দুরূদ শরীফ দোয়া পড়া হয় আমরা পাঠ করে নিই। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আ'দাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবাই কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যজনিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। আসুন আমরাও পড়ে নিই, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন
কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। আল্লাহুম্মা ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিত কলবি আলা দীনিক। ইয়া হান্নানু ইয়া মান্নানু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম ইয়া রব্বানা। মালিক মাওলা, আমরা কতিপয় গুনাহগার, বদকার, নাফরমান আল্লাহ, দিনের আলোতে গুনাহ করেছি, রাতের অন্ধকারেও গুনাহ করেছি, প্রকাশ্যে গুনাহ করেছি, অপ্রকাশ্যে গুনাহ করেছি। আল্লাহ আল্লাহ, এমন এমন গুনাহ করেছি যেই গুনাহের কারণে আমি জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছি। আল্লাহ, আমি আমার জীবনের শৈশবকাল, কৈশোরকাল, যৌবনকাল সমস্ত সময়গুলোকে গুনাহ দ্বারা নিঃশেষ করে ফেলেছি। আল্লাহ, জানি না আর কতদিন বাঁচব। আল্লাহ, এত গুনাহ করার পরেও মাওলা তুমি আমাকে তোমার আযাবের মধ্যে গ্রেফতার করনি। আল্লাহ, এত গুনাহ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তুমি আমার রিজিককে বন্ধ করনি। এত নাফরমানি করার পরেও আল্লাহ তুমি আমার চেহারার মধ্যে লিখে দেওনি আমি নাফরমান। আল্লাহ আল্লাহ, পরিবর্তে তুমি আমার সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছো, রিজিককে বাড়িয়ে দিয়েছো। আল্লাহ, কাল কিয়ামতের ময়দানে আমি কিভাবে হিসাব দেব? আল্লাহ, আমার গুনাহের কারণে আল্লাহ তুমি যদি আমাকে পাকড়াও করো আল্লাহ, আমি ধ্বংস হয়ে যাব মালিক। আল্লাহ, কোন গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইব, কোন কোন গুনাহের স্বীকারোক্তি দিব? আল্লাহ, এত গুনাহ আল্লাহ তোমার কাছে মাওলা। আল্লাহ, এমন গুনাহ নিয়ে হাত তুলেছি আল্লাহ, গুনাহের বোঝা নিয়ে। আল্লাহ আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, গুনাহ করা অবস্থায় যদি মালাকুল মউত আসে আর আমার জানকে যদি কবজ করে নেয়, আল্লাহ আমি যদি গুনাহ নিয়ে অন্ধকার কবরে শুয়ে যাই, আল্লাহ আমার কবরটা তো জাহান্নামের গর্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ, এ মালিক ও মাওলা, যেই মানুষ মশার কামড় সহ্য করতে পারে না, আল্লাহ তুমি এমনভাবে বানিয়েছো, তুমি নিজে বলেছো তুমি দুর্বল করে বানিয়েছো। আল্লাহ, সেই মানুষ কিভাবে তোমার কবরে আযাব সহ্য করবে? আল্লাহ আল্লাহ, তুমি বলেছো বেনামাজিকে আগুন দিয়ে দিবে, আল্লাহ হারাম ভক্ষণকারীকে সাপ দিয়ে কামড়াবে। আল্লাহ, এমন আযাব কিভাবে সইব মালিক? মালিক ও মাওলা, তোমার যার হাতকে পছন্দ হয় তার হাতের উসিলায় তুমি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, জীবনে বহুবার তওবা করেছি। আল্লাহ মাওলা মাওলা, একবারের জন্য তুমি আমাদের তওবাকে কবুল করে নাও। আল্লাহ, তাওবাতুন নাসুহা হিসেবে লিখে দাও। আল্লাহ, এমন ভাবে রাজি হয়ে যাও আর নারাজ হইও না। আল্লাহ আল্লাহ,
মালিক মাওলা, তুমি আমাদের মেহেরবান মা বাবার গুনাহকে মাফ করে দাও, আমাদের স্ত্রী সন্তানদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, আমাদের ভাই বোনদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, সমস্ত মুসলমান নরনারীর গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। হে মালিক মাওলা, মাবুদ মাওলা, সুন্নত বড়াই জিতমায় অনেক ইসলামী ভাই মাওলা এসেছে, মাওলা অনেক ইসলামী ভাই মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছে। আল্লাহ মালিক মাওলা, কে জানি কোন পেরেশানির জন্য হাতগুলো তুলেছে। আল্লাহ তুমি আলিমুম বিদাতি সুদূর, আল্লাহ তুমি অন্তর্যামী মালিক, তুমি অন্তরের খবর জানো। আল্লাহ মাওলা গো, আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন পেরেশানির মধ্যে রয়েছি। আল্লাহ মাওলা, তুমি আমাদের পেরেশানিগুলোকে দূর করে দাও। আল্লাহ মাওলা, দুনিয়ার পেরেশানির কারণে অনেক সময় আমরা মাওলা ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে যাই। আল্লাহ মাওলা, দুনিয়ার ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় তোমার জিকির থেকে গাফিল হয়ে যায়। মালিক মাওলা, তুমি আমাদের দুনিয়ার ব্যস্ততা দুনিয়ার পেরেশানিকে দূর করে দাও। মাওলা, আমাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতকে সহজ করে দাও। মালিক মাওলা, যার ঋণের বোঝা আছে ঋণের বোঝাকে দূর করে দাও। আল্লাহ মালিক মাওলা, যার সন্তান কথা শুনে না সন্তানকে বাধ্যগত বানিয়ে দাও। আল্লাহ মাওলা, যে মিথ্যা মামলা মোকদ্দমার মধ্যে রয়েছে তার মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা মাওলা থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ মালিক মাওলা, যার মালিক মাওলা ঘরের মধ্যে অশান্তি রয়েছে তার ঘরের মধ্যে শান্তি দিয়ে দাও। আল্লাহ মালিক মাওলা, মালিক মাওলা, আমাদের প্রত্যেককে তুমি নেক হায়াতে তৈয়বা দান করে দাও। মালিক মাওলা, আমাদেরকে হাজি বানিয়ে দাও, আমাদেরকে হজ্জে বাইতুল্লাহ জিয়ারতে মদিনায়ে মুনওয়ারা নসিব করে দাও। মালিক মাওলা, স্বপ্ন যুগে তোমার নবীর দিদার নসিব করে দাও। আমাদের জান মাল সমস্ত কিছু মাওলা তোমার রাস্তায় ব্যয় করার তৌফিক দিয়ে দাও। মালিক মাওলা, মালিক মাওলা, আমির আহলে সুন্নত সহ মাওলা সকল ওলামা আহলে সুন্নতের জাল মাল ইজ্জত আবরুর প্রতি তোমার রহমত নাজিল করে দাও। আমাদের প্রত্যেকের মা বাবা যারা বেঁচে আছে তাদের হায়াতের মধ্যে বরকত দিয়ে যাও, যারা কবরবাসী তাদের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও। আমাদের সন্তানগুলোকে মাওলা নবীর গোলাম হিসেবে কবুল করে নাও। মালিক মাওলা, বাস আখিরি দোয়া মাওলা, আখিরি তামান্না মাওলা, আমাদের ইমানের সালামতি দিয়ে দাও। আল্লাহ আমাদের ইমানের সালামতি দিয়ে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে ইমানের সাথে মদিনা শরীফে মৃত্যু দিয়ে দাও। আল্লাহ নবীর কদমে রমজান মাসে সবে কদরের রাতে জুমার দিনে মৃত্যু দিয়ে দাও। আল্লাহ জান্নাতুল বাকিতে দাফনের ব্যবস্থা করে দিও। মালিক জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গোলামির গোলামিত্ব দিয়ে দিও। মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবিল উম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনেওয়ালে প্রেমের শোধা পান করাও না মদনী মদিনেওয়ালে ইয়া নবী سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ভুলে যাবে মোর প্রিয়জন ভুলে যাবে বন্ধু স্বজন হে নবী তুমি ভুলো না মদনী মদিনে वाले या नबी सलाम अलैका
या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। जी सुहानी घड़ी चमकाता पाका चांद, जी सुहानी घड़ी चमकाता पाका चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज में हिदायत पे लाखों सलाम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু